ग्रंथियां कीर्तनियां सेवादारां दा बहुत घट जिक्र हुंदा है। दोज हू आल्सो स्टिक टू द कैनन टू द लास्ट, क्योंकि वो अपने गुरु ग्रंथ साहिब की सेवा तो जिहड़ा है वो उन्होंने पिठ नहीं कीती, शहर नहीं छड्ड के दौड़े। वर्दियां गोलियां दे विच भी जे किसी की सेवा सी, गोलियां चल रही ने, वो बच बचा के दसवीं ड्योढ़ी तक गया, अंदर तक पहुँचा ताकि प्रकाश और कीर्तन वो कर सकन। दरवाजे बंद कर ले हरमंदर साहब दे, पहला गोला तो 4 जून को सवेरे हुंदा है, वो अंदर ने। और जैसा कहा जाता है कि लगभग 72 घंटे उन्होंने लगातारता नाल कीर्तन जारी रखा और अखीर कीर्तन करदे उन्होंने हरमंदर साहब के अंदर गोली लगी। भाई अमरीक सिंह अपनी ड्यूटी करके 4 जून का ही ये सारा वाक़या, 4-5 जून को जदों निकले दसवीं ड्योढ़ी तक पहुँचे, अगे जा रहे सी गोलियां दे नाल, दरबार साहब की परिक्रमा च शहीद हुए। 2 दिन ऐसे सी जिस दिन प्रकाश जिहड़ा उन्होंने देखा कि भी हुण हुंदा तो यह है भी सवेर वेले महाराज की भीड़ अकाल तख्त साहब तो हरमंदर साहब आउंदी है कि वो जिहड़े थले दरबार साहब तो उपरली मंजिल के उत्ते लिजा के उन्होंने सुखासन किया महाराज का, और फिर थले लिया के प्रकाश किया। गोलियां चल रही ने, अंदर बैठिया ने, जिवें इस सेवा नूं निभाया। इन्हां किसी ने अपनी सेवा नूं अबैंडन नहीं किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने पिंडां वालियां प्रति अज तक भी उहदे जिन्ने इंटरव्यू ने उन्होंने एक संत सिपाही के तौर पर देखदा है, और उन्हें हमेशा ही इस पार्ट नूं कंडैम किया। चंद्रशेखर जिहड़ा बाद प्राइम मिनिस्टर बन के उन्हें भी सिखां दी नस्लकुशी उवें ही की जिवें इंदिरा गांधी ने की, पर उस वेले उन्हें घट्टो घट्ट एक लाइनर ही उहदा सी कि ये गलत होया। एंटी रामा राव ने इसनूं कंडैम किया सी, उन्हें कहा भी ये जिहड़ा है ये ठीक नहीं किया गया और ये धार्मिक स्थान के उत्ते फौज चाड़ना ठीक नहीं है। पोप वैटिकन का उन्हें इसनूं कंडैम किया सी कि धार्मिक स्थानां ते खून नहीं डोलना चाहिए। जिस दलाई लामे नूं बहुत बारी सिख भी सिर ते चुकते हैं। 90 किलोमीटर अमृतसर तो धर्मशाला है मैकलोडगंज, जिथे उहदा हैडकुआटर है। ना ही दलाई लामे ने, ना ही किसी बुद्धिस्ट धार्मिक आगू ने, वो भारत का होए, नेपाल का होए, चीन जापान दूजे का होए, किसी ने भी एक लफज नहीं कहा। जदों मैं ये पद्म भूषण वापस किया तो अगली सवेर मेरे विरुद्ध तूफान उठ खड़ा होया। मैनू तारां ते पत्तरां दा तांता बज गया। ये सब तारां भारत दे वख-वख भागां विच ते विदेशां विच वसदे सिखां वल्लों सन, जिन्हां विच मेरे इस करम पद्म भूषण वापस करन नूं सलाहिया गया सी। बहुत सारियां चिट्ठियां हिंदुआं वल्लों आईयां सन, जिन्हां ने मैनू पिंडरांवाले दा प्रतिनिध ते गद्दार आख्या सी। डाक विच मैनू अजे लिफाफे भी मिले जिन्हां विच गुप्त अंगां दे वाल सन। टैलीफोन ते गाड़ां दी बुछाड़ हुंदी रही। इस तरह की घिनौनी अवस्था महीना पर जारी रही। एक भी सिख ने अपने पत्र विच नहीं लिखा कि मैं गलत गल की। ये पोलराइजेशन कि किवें सारे हिंदू जिहड़े ने वो इस दरबार साहब ते हमले दे समर्थन च सी। उन्हें कहा जी मैं सिखां ते मुसलमानों तो पहला तो ही कट्टर समझदा सी, पर मैं हिंदुआं नूं धर्म के मामले च विशाल चित, रवादार ते सहनशील समझदा सी, पर यह मेरा एक भरम साबित होया। पहली बार इन्हां पद्धर पुरुषां ने मैनू ये महसूस करवाया कि मैं सैकुलर इंडिया विच नहीं सगों एक हिंदू इंडिया विच रह रहा। हाँ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਇ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी नीलम कौर जी, ਤੁਹਾਨੂੰ भी ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿਆਣੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ
अस्सलाम वालेकुम। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ। बहुत मेहरबानी। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ 9 ਜੂਨ 2023 27 ਜੇਠ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 555 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀ ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪੈਰਾਦਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ, RCN ਕੇਬਲ, ਬੈਲਫਾਲ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਕੈਨੇਡਾ, roku, ਚਾਦੂ ਬਾਕਸ, ਸ਼ਾਬਾ, Facebook TV 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ IP ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਵੀਕ ਦਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਵੀਰ ਗੁਰਨੈਬ ਸਿੰਘ ਜੁਰਾ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਓਟਵਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਖਿਲਾਫ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਈਏ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀਰ ਗੁਰਨੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅਖੀਰਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 39 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਬਹਾਦਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਗੁਰਨੈਬ ਸਿੰਘ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੀਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਟਰਡੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ 1 ਵਜੇ ਓਟਵਾ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਤੋਂ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਓਟਵਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ ਜੂਨ 1984 ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਰੈਲੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸਲੀ ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। 1 ਵਜੇ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਗਨਿੰਗ 10 ਵਜੇ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪੰਗਲੀ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਖੇਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉਸ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 84 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਆਬਾ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ
ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੁਗੈਦਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਕਸਰ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੜਿੰਗ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਚਿਹਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਸਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ, ਮੋਦੀ ਮਹਾਨ, ਇਹ ਉਹ। ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਬਰੀਫ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 84 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨੇ, ਆਸਪੈਕਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਇਆ। ਇਹ ਪੀੜ ਵੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਔਰ ਦੁਖਾਂਤ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਔਰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 84 ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਆਸਪੈਕਟ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ, ਮੈਸੇजेस ਆਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਵੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਵੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ PhDs ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਐਮਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਬਾਰਬੈਰਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਰੀਅਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੋਚਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਟਰੂ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਪਰੇਟਿਵ, ਕੋਈ ਰਾਹ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜਾ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਦਾ KC ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਿਸ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 3-4 ਸਾਲ 2-3 ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜੱਜ, ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੰਗੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਇਹ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੌਰਨ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬਦਮਗਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ KC ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਡ ਨੂੰ ਸਪੇਡ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬੇਬਸ ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਾ,
ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਰਨਾਲਾ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 27-28 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਦਲ ਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਜੁਲਾਈ 84 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਦਲ ਟੌੜਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਬਲਵੰਤਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਸਲ ਵੱਡੇ ਡੋਗਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਗਰੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਰੋਲ ਹੈ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਜਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੇ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਡੋਗਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਸਰਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਖਾਧਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਰਾਗੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ CRPF ਦੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ 12-13 ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਮੂਵ ਹੋ ਗਈ 1 ਜੂਨ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਐਲਾਨ ਚਾਰਜ ਫੇਰਾ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਰਵਿੰਗ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਰਾਗੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਕੁਆਟਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੈਨਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਤੋਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਜਿਸ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਨਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕੈਨਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਫੌਟ ਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ ਐਂਡ ਬੁਲਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰਲੀ ਗੋਲੀ ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਲਸੋ ਸਟਿਕ ਟੂ ਦਾ ਕੈਨਨ ਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜੇ। ਵਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਤੱਕ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਰੋਵਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੇਡ ਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟ ਔਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲਾ ਤਾਂ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੇ ਔਰ ਜੈਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 72 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਅਖੀਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੀੜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬੁੰਗਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਰੋਵਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸੂਰਮਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਯਾਦ ਹੈ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਮਤ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ
ਔਰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ 4 ਜੂਨ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ 4-5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਦਸ਼ਨੀ ਡੋੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਨੇ ਬੜਾ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਜਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ 50 ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ 55 ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੜੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਸੋ ਉਹੀ ਇੱਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵਗਾਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਔਰ ਐਨ ਜਦੋਂ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 1 ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਬੈਂਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰੋਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੇ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ 3-4 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ 84 ਦਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਆ, ਉਹ RSS ਦਾ ਆਈਡੀਆਲੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਰਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨ ਹਾਈਡਿੰਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਗਿੱਦੜ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਅਸਲ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਧਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ BJP 'ਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆਲੋਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਲਾਈਨਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਦੇ। ਐਨਟੀ ਰਾਮਾ ਰਾਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ TDM ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ, TDP, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ, ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਆਂਧਰਾ ਦਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਐਨਟੀ ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਚਾੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਨੇ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਦਬਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਪੋਪ ਵੈਟੀਕਨ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ
ਜਿਸ ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਮੈਕਲੋਡਗੰਜ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੋਏ, ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਹੋਏ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਕੁਟੁੰਬ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਏਜੰਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਰਾਦਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਾਈਟਰ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਵਰਗੇ, ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਵਰਗੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਸਲ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਜਾਂ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵਰਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰਿਬੈਲੀਅਸ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਰਾਈਟਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੈਫਟਿਸਟ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਦਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਤੋਂ 94-95 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। KP ਗਿੱਲ ਦੇ ਵੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਰਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ KGB ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, KGB ਔਰ ਜਿਹੜੀ UK ਦੀ MI6 ਔਰ ਔਰ KGB ਦਾ ਜਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਦਾ ਰਸ਼ੀਅਨ ਨੇਮ ਹੈ, ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਛਪਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਐਨ ਹਮਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ CIA ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਠੀਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗੀਰੂ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਯਾਸਰ ਅਰਾਫਾਤ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਕਾਜ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਹੋਏ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਏ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਖਲੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਆਗੂ PLO ਦਾ ਯਾਸਰ ਅਰਾਫਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਿਆ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ ਔਰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ TV ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਐਕਟਰ ਵੀ ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੀ। ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੈਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਇਆ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ BJP 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਦ ਇਖਲਾਕ, ਬਦ ਕਲਾਮ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ MP ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਛੱਡੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ MPਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਡੈਥ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਪਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤਕ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਸਨ ਨੌਰਵੇ, ਚਾਰਜ DFA। ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ IPS ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਿਤਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ
ਜਿੱਥੇ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਐਂਟੀ ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਨੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਮਿਲ ਨੇਸ਼ਨਹੁੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵਿੰਗ IAS ਸਿੱਖ ਚਿਤਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਲੂਸ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਬਾਅਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੇਗੜੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਚਲਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ UNI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਉੱਥੇ ਬੇਸ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਚਲਾਨੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਫਟੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਚਲਾਨੀ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਚਲਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਔਰ ਮਾਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਲੈਂਕ ਰੇਂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੰਦੇ ਕੂੜਾ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਬ੍ਰਹਮ ਚਲਾਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਪ੍ਰੈਸ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਚਲਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਡਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਚਲਾਨੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੇ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੀ ਬਣਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਵਾਰਡ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਚਲਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੀਨਿੰਗ ਲੈਫਟਿਸਟ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਰੇਡੀ ਬਲਾਕ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਅਣਖ ਔਰ ਗੈਰਤ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਈਵਨ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਡਮਾਇਰਰ, ਔਰ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਈਵਨ ਦਾ ਡੈਵਲ ਮਸਟ ਬੀ ਗਿਵਨ ਹਿਜ਼ ਡਿਊ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਰਿਹਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨੇ ਈਵਨ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦਾ 6th ਵੀਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿ ਹੀ ਫੌਟ ਲਾਈਕ ਏ ਟਾਈਗਰ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 8 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਲਿਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਭਾਰਤ ਰਤਨ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਸੋ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਉੱਪਰਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਲੈਟਰਸ ਐਂਡ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮਸ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤਾਰਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕਰਮ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਤੇ ਗੱਦਾਰ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਡਾਕ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਦਰੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸ਼ਕਲ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਅਵਸਥਾ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਸਤ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਟੜ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚਿੱਤ, ਰਵਾਦਾਰ ਤੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਬਰਲ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਆ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਵੱਸਬਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਿੰਡੀਕੇਟਡ ਕਾਲਮਨਿਸਟ 18-20 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਲਮ ਛਪਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰੀ ਲਾਲ ਜੈਨ, ਐਡੀਟਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, MK ਕਾਮਤ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟਡ ਵੀਕਲੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟਡ ਵੀਕਲੀ ਨੂੰ ਪਪੂਲਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ MV ਕਾਮਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀਟਰ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੀ। NC ਮੈਨਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਬਣਿਆ। ਵਿਨੋਦ ਮਹਿਤਾ ਬੰਬਈ ਦੇ ਸੰਡੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਵਰਗੇ ਉਹ ਉੱਘੇ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਲਿਖੇ। ਮਹਿਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਲਮ ਉਹਦੇ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਲਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਕੂਲਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ 39 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਪੱਗ ਦਾੜੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਏ ਸਿੱਖ ਬਾਈ ਚਾਂਸ, ਆਈ ਐਮ ਐਨ ਐਗਨੋਸਟਿਕ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 39 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਾਲਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ I felt like being a Jew in the Nazi Germany। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ 39 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 39 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਘਰ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਕੌਰ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਚਿੜ ਆਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜੀ ਦੱਸੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ TV84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 1 ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।